ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હરેશના સૌને આવકારું છું. યુનિટ 3 રીડ 1 વિચ ઇઝ ટાઇટલડ એઝ ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી. ફિમેલ્સ मतलब कि महिलाओं, फॉर फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री मतलब वन संवर्धन अथवा तो जंगलों विकास. मतलब कि वन संवर्धन माटे महिलाओं जो रोल है एना ऊपर प्रकाश पाड़तो आ चैप्टर है जे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश स्टैंडर्ड 11 यूनिट 3 रीड 1 फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री एनी बात है. तो आ चैप्टर शुरू करिए ए पहला मित्रों एनी पूर्व भूमिका बांधता मने आनंद थशे कि आ बाबतनो थोड़ो इतिहास आपणे जाणीए जेथी करीने आ मूवमेंट जे थई छे एनुं महत्व आपणे समजाय. तो खास करीने जे चिपको मूवमेंट आज भारतभरनी अंदर लोको एनाथी वाकेफ है, एनाथी जाणकार एना ए वस्तु है जाणीती बनी है. तो सौप्रथम चिपको आंदोलननो इतिहास आपणे जो तपासीए तो खास करीने ए इतिहास है छेट 18મી सदी में लंबाए है. 18th सेंचुरी राजस्थाननी अंदर बनेलो एक किस्सो है कि जे आ मूवमेंट ने वेग आपवा माटे कारणभूत बन्यो. जेमां थयुं एवुं के जोधपुरना जे महाराजा हता अजयसिंह एमनी एक पार्टीनी अंदर लाकडानी जरूर पड़ता एमणे पोताना सैनिकोने लाकड़ू लाववा माटे जंगल बाजू मोकलेला. हवे घटना एवी घटी कि राजस्थानना खेजरी नामनु एक गाम है मारवाड़ में. मारवाड़ जे तहसील है त्या कने खेजरी नामनु जे गाम है त्या कने खेजरीना जे वृक्षो है जेने आपणे देशी भाषा में खीजड़ियों कहीए छीए कि जे अने घणा बधा विस्तारों में एने कंढो तरीके पण ओळखाय छे कि जे लग्न सरबराह में जेनी पूजा थाय छे. तो खास करीने आ जे खेजड़ीनुं वृक्ष है ए राजस्थाननी अंदर जे बिश्नोई नामनी प्रजाति वसे छे, बिश्नोई नामना जे व्यक्तिओ छे, बिश्नोई मतलब कि एमनी आखी ज्ञाति है, ए जे ज्ञाति है ए खेजड़ीना वृक्षने पोताना धर्मनी अंदर महत्वनुं स्थान एमणे आप्युं छे. अने ए प्रजा मुख्यत्वे 20 एवा नियमोने पाड़े छे कि जे फरजियातपणे दरेक नाना बाळकथी लई मोटा लोको ए पोताना धर्मनी रीते एने जीवननी अंदर एनुं अनुपालन करे छे. तो एमानो ज एक नियम है कि खेजड़ीना वृक्षने ए लोको पवित्र माने छे अने एने कापवुं नहीं एवो नियम ते लोको पाळता होय छे. तो आ किस्सानी अंदर पण कंईक एवुं ज बन्युं कि अजयसिंह के जेओ जोधपुरना महाराजा हता एमने जे पेलेस बनतो एनी अंदर लाकडानी जरूर हती अने इवन पार्टीनुं आयोजन थता लाकडानी जरूर उपस्थित थता एमणे पोताना माणसोने आ खेजड़ीना वृक्षोने कापवा माटे मोकल्या. तो खास करीने ए प्रसंगनी अंदर ज्यारे लोको कापवा माटे गया तो ए समयनी अंदर खेजड़ी गाममां एक महिला हता कि जे आ वस्तु साथे माहितगार थया. कारण के वर्षोथी आ बाबत छे ए चर्चाएली रहती ग्राम लोकोनी अंदर. एक तो ए पवित्र वृक्ष हतुं अने जंगल है ए त्याना जे રહેવાસીઓ છે एना माटे कही शकाय कि आजीविका माटे एकदम जरूरी हतुं. कारण के एमना ढोर ढांखर पोतानी जरूरियात वनस्पति आ बधुं तेओ डेली पोताना रोजबरोजना जीवन में पण उपयोग में लेता. तो खास करीने आजे मूवमेंट है एनु उपस्थिति स्थान मतलब कि क्यांथी ए मूवमेंट शुरू थई तो सौ प्रथम तणखो खेजड़ी गाम में उत्पन्न थयो अने ए समय लगभग हतो 1730 कि जे 18મી સદીનો
પૂર્વાર્ધ કહી શકાય. 1930ની અંદર મહારાજાના વ્યક્તિઓ ત્યાં લાકડું કાપવા માટે ગયા અને આ બાબતની જાણ એક મહિલાને થઈ કે જેને વૃક્ષોનું મહત્ત્વ શું છે એ ભલીભાંતિ તેઓ જાણતા, અને એ વ્યક્તિ આજે દુનિયામાં આખામાં અમર થઈ ગયા, જેનું નામ હતું અમૃતા દેવી. તો આ અમૃતા દેવી છે, એમણે જેવી જાણ થઈ કે આ લોકો વૃક્ષો કાપવા જાય છે, તે સાથે જ તેઓ એ લોકોને અટકાવવા માટે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને સાથે સાથે એમની 3 દીકરીઓ, જેના નામ અનુક્રમે આસુ, રતની અને ભાગુ, આ 3 એની પુત્રીઓ પણ એમની સાથે જોડાઈ. તો એ સૈનિકો પાસે જઈને એમને વિનંતી કરવા લાગ્યા કે આ પવિત્ર વૃક્ષ છે અને એને કાપો નહીં, પરંતુ રાજાના વ્યક્તિઓ એ માનવા તૈયાર નહોતા. તેથી એવું કહેવાય છે કે અમૃતા દેવીએ પોતાના બચાવમાં, વૃક્ષના બચાવમાં છેવટે પોતાનું બલિદાન આપવા માટે તેઓ તૈયાર થઈ ગયા અને એમણે સૈનિકોને જણાવ્યું કે આ વૃક્ષ ન કાપો, તમને કાપવું હોય તો મારું માથું કાપી નાખો, પરંતુ મહેરબાની કરી વૃક્ષો કાપો નહીં. તો પરંતુ આની અસર એ લોકો પર પડી નહીં. પરિણામે એણે શું કર્યું, તો અમૃતા દેવી જે વૃક્ષ કપાઈ રહ્યું હતું એના સાથે બાથ ભીડીને ઊભા રહી ગયા અને એમની છોકરીઓ પણ એ મૂવમેન્ટની અંદર જોડાઈ અને એમણે પણ અલગ અલગ વૃક્ષોમાં બાથ ભીડી વૃક્ષોની આડસ બનીને ઊભા રહી ગયા. પરંતુ સૈનિકો બિલકુલ દયાવિહીન હતા. તેમણે આ ચારેને એક સાથે એમના માથા વધેરી દીધા અને વૃક્ષો કાપ્યા. આ તરત જ આ બાબત છે એ રાજસ્થાનના એ બિશ્નોઈ નામનો જે સમુદાય છે એનામાં તરત જ વાયુ વેગે પ્રસરી ગઈ અને જેના અનુસંધાનમાં લગભગ 80 જેટલા જે આસપાસના બિશ્નોઈ લોકોના જે ગામડાઓ હતા એ તમામ એક સાથે કલેક્ટેડ થઈ ગયા. મતલબ કે એક સાથે એ લોકો ઉમટી પડ્યા આ અન્યાય બાબતે. અને બન્યું એવું કે આ સંઘર્ષ છે એ બહુ લાંબો ચાલ્યો. આ સંઘર્ષ છે એ બહુ લાંબા ગાળા સુધીનો રહ્યો, કારણ કે મહારાજા પણ ઝૂકવા માંગતા નહોતા અને આ લોકો પણ ઝૂકવા માંગતા નહોતા. પરિણામે બન્યું એવું કે આ લોકો વિરોધ કરતા અને મહારાજા તેમ છંછેડાતા. પરંતુ આ જે બાબત ઘટના ઘટી એમાં મુખ્યત્વે બાબત એ હતી કે જે લોકો આ મૂવમેન્ટમાં જોડાતા ગયા તેઓ વૃક્ષોને બાથ ભીડતા, મતલબ કે વૃક્ષને ચીપકી જતા અને આ રીતે વૃક્ષને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. તો આ રીતે વર્ષો સુધી આ ચાલુ રહ્યું અને જેના પરિણામ સ્વરૂપ બિશ્નોઈ જે જ્ઞાતિ છે એમાંથી લગભગ 363 લોકોએ પોતાના જીવનું બલિદાન આપી દીધું વૃક્ષને બચાવવા માટે. આ એક અપૂર્વ ઘટના હતી કે જે પહેલાં ક્યારેય ઘટી નહોતી અને અજોડ ઘટના હતી, અનન્ય ઘટના હતી કે વૃક્ષ માટે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દે, પોતાનું જીવનનું બલિદાન આપી દે. આ એક અજોડ ઘટના હતી જે તે સમયની અંદર. અને આ રીતે લગભગ એ વિસ્તારના 363 લોકોએ પોતાના જીવોના બલિદાન આપ્યા અને એમની યાદમાં આજે પણ ખેજડી ગામની અંદર એક આખું સ્મારક છે કે જ્યાં કને આ બલિદાનવીરો જે હતા એમના નામ કોતરવામાં આવ્યા. અને આ પ્રથા ઘણો લાંબો સમય ચાલી, પરંતુ એક સમયે એવું પણ આવ્યું કે જ્યારે રાજાનું હૃદય પણ પીગળ્યું, કારણ કે એ સમયની અંદર સગર્ભા સ્ત્રીઓ કે જેઓ વૃક્ષોને વીંટાઈ અને બલિદાન આપતી, જેમાં નાના નાના બાળકો પણ જોડાતા. તો આ બધું છે એ હવે રાજા માટે બહુ અઘરું થઈ પડ્યું. તેથી કરીને અને એમાં કહેવાય છે કે રાજાના જે એક મંત્રી હતા એમાં હકીમ તરીકે ઓળખાતા એ વ્યક્તિ છે, એમણે આ મૂવમેન્ટમાં રસ દાખવ્યો અને રાજાને વિનંતી કરી કે આ લોકોના લાગણીને માન આપી ખેજડીનું જે કટોતરી છે એને બંધ કરવામાં આવે. તો રાજાએ પણ દયા દાખવી એ છેક ઘણા લાંબા સમય પછી એને બંધ કરવામાં આવ્યું. તો આ રીતે ખેજડી ગામ છે એ ઇતિહાસની અંદર અમર બન્યું એમની ચીપકો મૂવમેન્ટના કારણે.
તો આ ચીપકુ મુવમેન્ટ છે એના મૂળિયા છેક 1730માં ઉત્પન્ન થયા અને જેના પરિણામ સ્વરૂપ જેને કહેવાય ને કે લોકોમાં જાગૃતિ આવી અને આ અમૃતા દેવી કે જે બલિદાન આપ્યું એ એળે ગયું નહીં. ટૂંકમાં કહીએ તો રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરકારોએ એ અમૃતા દેવીને જાણે કે સ્મૃતિ રૂપે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા હોય તે રીતે અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એવોર્ડ આપવાનું શરૂ કર્યું કે જે લોકો જંગલોના સંવર્ધન અને વિકાસ માટે એમના સંવર્ધન અને જતન માટે જે કામ કરી રહ્યા છે, ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેવા લોકોને સન્માનિત કરવા માટે અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એવોર્ડ શરૂ કર્યો કે જેથી કરી ઘણા બધા લોકોને પ્રેરણા મળે વૃક્ષોનું જતન કરવા માટે, સંવર્ધન કરવા માટે. અને 1999થી આ એવોર્ડ છે એ નિયમિતપણે અપાય છે, જેની 25,000 રૂપિયા જેવી રાશિ હોય છે કે જે તે વિજેતાને એ આપવામાં આવે છે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની સરકાર દ્વારા. તો આ મૂળભૂત રીતે પૂર્વ ભૂમિકા મિત્રો આપણે જોઈ કે ઇતિહાસની અંદર ચીપકો મુવમેન્ટ શરૂ ક્યાંથી થઈ. તો એના માટે ખેજડી નામનું ગામ અને તેમાં પણ અમૃતા દેવી નામની એક મહિલા એ આ આખો આંદોલનના બેઝિક સ્ત્રોત તરીકે તેઓએ નામના મેળવી અને ત્યાર પછી છેક એમ કહી શકાય કે આ પ્રક્રિયા સતત ચાલતી રહી અને એમાં પણ ખાસ ઉત્તરાખંડનો જે વિસ્તાર છે એમાં હિમાલયના જે તરાઈના જંગલો છે, જે તળેટીની અંદર આવેલા દેવદારના જે વૃક્ષો છે અને જે જંગલો છે એ ત્યાંના લોકોની જરૂરિયાતોને સંતોષતા હોય એ લોકો ખૂબ જ પીડિત હતા અને ખાસ તો આ બધું ભોગવવું પડતું ત્યાંની મહિલાઓને, કારણ કે ઘરના ઈંધણ માટે જે લાકડું જોઈએ એ ખાસ એમને જંગલો મારફતે મેળવવું પડતું અને એમના માટે એમને ખૂબ દૂર દૂર સુધી જવું પડતું અને આ બાબત છે એ મહિલાઓ માટે ખૂબ જ દુષ્કર હતી. અને આનો પડઘો ઝીલાયો છેક 19મી સદીમાં, છેક 1970ની આસપાસ. એમાં સૌથી પહેલાં આ મુવમેન્ટ છે એ રૈની નામનું એક ગામડું છે ઉત્તરાખંડના તહેરી વિસ્તારમાં, રૈની નામનું ગામડું કે જેમાં ગૌરા દેવી નામના એક મહિલા એ આ મુવમેન્ટ શરૂ કરી કે જે વૃક્ષની કટોતરી થઈ રહી હતી. ખાસ કરીને મેદાની પ્રદેશમાં રેલવેના જે પાટાઓ બિછાવવામાં આવતા હતા એ પાટાઓ માટે લાકડાની જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થતાં સરકારે એ બધું લાકડું ઉત્તરાખંડના ટેહરી ગઢવાલ જિલ્લામાંથી લાવવાનું નક્કી કરેલું અને વૃક્ષોનું જે કટોતરી છે એ ત્યાંથી ખાસ થતી. તો આના વિરોધમાં ગૌરા દેવી એ વિરોધ નોંધાવ્યો અને સરકાર સામે તેમણે આંદોલન છેડ્યું અને ગૌરા દેવીની પ્રેરણાથી એની સાથે સૌપ્રથમ 27 મહિલાઓ જોડાઈ અને સરકારનું જે કામ હતું એને બિલકુલ બંધ કરાવ્યું. મતલબ કે જે તે સમયે એમણે રોક લગાવી દીધી અને એ મૂવમેન્ટ પણ એ રીતે યાદ છે કે ગૌરા દેવી અને એ 27 મહિલાઓ લગભગ રાત્રિના સમયે પણ ચોકી પહેરો કરતી. લગભગ 3 થી 4 દિવસ સુધી તેઓ વૃક્ષોને ચીપકીને બેઠી. મતલબ કે વૃક્ષનું કટોતરી થાય નહીં, વૃક્ષ કપાય નહીં એ માટે એમણે 4 રાતોના લગભગ ઉજાગરા કર્યા, ભૂખ વેઠી, તરસ વેઠી અને 4 દિવસ સુધી તેઓ વૃક્ષોને ચીપકીને રહી, જેથી કરીને એને સરકારના જે અધિકારીઓ છે કે વ્યક્તિઓ છે એ વૃક્ષો કાપી ના શકે તે માટે લગભગ 4 દિવસ સુધી તેમણે આવી રીતે ગાળ્યા. તો આનો પડઘો સરકારમાં પડ્યો ચોક્કસપણે અને આ મૂવમેન્ટને ત્યાંના જે લોકલ કહી શકાય, ત્યાંના જે સ્થાનિક રાજકીય વ્યક્તિઓ કહી શકાય, જે સેવાભાવી વ્યક્તિઓ છે, એક્ટિવિસ્ટ છે, એમની નજરે પણ ચડી. તો એમાં ખાસ કરીને 1970ની આસપાસ સુંદરલાલ બહુગુણા કે જેઓ એક એક્ટિવિસ્ટ હતા ઉત્તરાખંડની અંદર, તો એમણે આ મૂવમેન્ટને પાછી ઉપાડી. કારણ કે જે જરૂરિયાતો હતી એને સંતોષવા માટે એ જંગલો એ લોકો માટે કેટલા જરૂરી હતા એનું જ્ઞાન એમને હતું અને સુંદરલાલ બહુગુણાએ એપ્રિલ 1973ની અંદર
એક મૂવમેન્ટ શરૂ કરી, જેનું ટાઇટલ, તેનું નામ તેમણે આપ્યું ચિપકો આંદોલન. અને આ મૂવમેન્ટ તેમણે શરૂ કરી લગભગ ઉત્તરાખંડ તહેરી ગઢવાલના માંડલ ગામથી. મંડલ ગામમાંથી આ મૂવમેન્ટ આખી શરૂ થઈ 1973માં, અને એ સુંદરલાલ બહુગુણાની આગેવાની હેઠળ શરૂ થઈ. અને આ મૂવમેન્ટ આખા વિશ્વની અંદર છવાઈ, અને જેના ભાગરૂપે સરકારે પણ ઝૂકવું પડ્યું. લગભગ તહેરી ગઢવાલનું જે અલકનંદાની ખીણ છે, મતલબ કે બદ્રીનાથની જે માના પાસ છે, એ માના પાસમાંથી જેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે એવી અલકનંદા નદી, એ જે વહે છે તહેરી વિસ્તારમાંથી, એનો જે તળેટીનો વિસ્તાર છે, ખીણનો પ્રદેશ છે, એના ઉપરી વિસ્તારનો જે ભાગ છે એ રેલવેના પાટા માટે ખાસ કરીને વૃક્ષોની કટોતરી ચાલુ કરેલી સરકાર. તો એને રોકવા માટે સુંદરલાલ બહુગુણા નામના જે એક્ટિવિસ્ટ હતા એ ખાસ આંદોલન એમણે કરેલું. તો લગભગ બહુગુણાએ 5000 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી અને લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એની અંદર પણ ઘણા બધા લોકો જોડાયા, અને આવી રીતે એક આખી ચિપકો મૂવમેન્ટ શરૂ થઈ. અને સુંદરલાલ બહુગુણાની આગેવાની હેઠળ આ આંદોલને એક વરવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અને સરકારને એ વૃક્ષ કટોતરી પર સંપૂર્ણ અટકાયત કરતો કાયદો લાદવા માટે ફરજ પડી. તો એ આંદોલનના ભાગરૂપે ભારત સરકારે એક કાયદો બનાવ્યો, એક્ટ 1980 તરીકે, એક્ટ 1980 તરીકે ઓળખાતો એ કાયદો આજે પણ લાગુ છે. અને તમારા પુસ્તકના જે ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ છે, તમે જોશો કે પુસ્તકના બીજા પાના ઉપર એક નાગરિકની મૂળભૂત જે ફરજો છે એનામાં ક નામની જે શરત છે, લગભગ 7મી કે 8મી જે ફરજ છે, એની અંદર પણ આનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે કે સમગ્ર વન સંપત્તિ, જંગલ સંપત્તિ, તળાવો, નદીઓ, પહાડો, આ બધાનું સંવર્ધન અને જતન કરવું એ પણ દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે, દરેક નાગરિકની ફરજ છે, એવો આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન, સંવિધાનની અંદર પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. તો આ રીતે આ આંદોલનના પરિપાક રૂપે ખાસ કરીને એક્ટ 1980 નામનો કાયદો સરકારે ઘડ્યો, અને ત્યારથી લઈને વૃક્ષોની કટોતરી, બિનજરૂરી કટોતરી છે એ બિલકુલ બંધ કરવામાં આવી. અને 1000 મીટરથી ઊંચાઈના જે વિસ્તારો છે ત્યાં કને બિલકુલ પણ કટોતરી કરવી નહીં એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. કારણ કે વૃક્ષો છે એ વરસાદ તો લાવે છે, સાથે સાથે જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે. અને ખાસ તો પહાડી વિસ્તારની અંદર જે ઊંચાણ ઉપર આવેલા વૃક્ષો છે એ પાણીને વહી જતું અટકાવે છે. મતલબ કે પહાડોમાંથી વહેતું એ પાણી શું લાવે છે, ગામની નીચે તળેટીમાં રહેતા ગામડાઓમાં પૂર લાવે છે. તો આવી સ્થિતિને રોકવા માટે પણ વૃક્ષો અનિવાર્ય છે. તો આ સમજ છે એ ખાસ કરીને ગ્રામ લોકોમાં અને ત્યાંના વિસ્તારના લોકોમાં ફેલાઈ, અને એનો સંપૂર્ણ યશ છે એ સુંદરલાલ બહુગુણા નામના એક્ટિવિસ્ટને જાય છે કે તેમણે લોકોને જાગૃત કર્યા કે જંગલનું શું મહત્ત્વ છે જીવનમાં, આપણા જીવનની અંદર જંગલનું શું મહત્ત્વ છે. કારણ કે ઘણી બધી રીતે ત્યાંના લોકો છે એ ખાસ જંગલો ઉપર જ નિર્ભર હતા. તો આ રીતે ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત થઈ. એના મૂળિયા છે છેક 18મી સદીમાં છે, પરંતુ વેલ નોન ફેમસ ફેક્ટ તરીકે આ મૂવમેન્ટ છે એ છેક 1973માં બહુગુણાના પ્રયાસોથી વધારે લોકભોગ્ય બની, જેમાં ઘણા બધા લોકોએ પોતાના બલિદાનો પણ આપ્યા છે. તો વૃક્ષો માટે બલિદાનનું જે કામ છે એ ખરેખર સરાહનીય ગણાય અને ઇતિહાસની અંદર અપૂર્વ ગણાય, જે આવું પહેલાં ક્યારેય પણ ઘટ્યું નહોતું. તો આ ચિપકો મૂવમેન્ટ ઉપર આધારિત આ ચેપ્ટર છે કે જે આપણને જે તે સમયની સ્થિતિ વિશે થોડોક ચિતાર આપે છે, સાથે સાથે જંગલોનું મહત્ત્વ શું છે એના ઉપર પણ પ્રકાશ પાડે છે. તો આ પાઠ છે એ ગઢવાલ વિસ્તારના વૃક્ષો બચાવવા માટેનો જે સત્યાગ્રહ થયેલો એની વાત આપણને કરે છે. આ સત્યાગ્રહને વૃક્ષ બચાવો આંદોલન કે ચિપકો આંદોલન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને આ ઝુંબેશમાં સ્ત્રીઓના યોગદાન વિશે વિશેષ વાત કરવામાં આવી છે. પર્વતીય વિસ્તારોમાં જંગલો છે એ સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થાનો પાયો ગણવામાં આવે છે.
ટેહરી ગઢવાલની સ્ત્રીઓને ખાસ કરીને પશુઓના ઘાસચારા, રસોઈના બળતણ માટે અને બીજી બધી જરૂરી ચીજવસ્તુઓ, વનસ્પતિઓ માટે દૂર દૂર સુધી જવું પડતું હતું. તેથી તેમણે આ નાશ પામી રહેલા જંગલોને બચાવવાનું અને તેમનું જાતે જ જતન કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેમણે એક મહિલા મંગલ દળ તરીકે પણ એક આખી સંસ્થા ઊભી કરી કે જેમનું કામ હતું સામૂહિકપણે વૃક્ષોનું જતન કરવું, વૃક્ષોને સાચવવાના ભરપૂર પ્રયાસો કરવા. તો આમ આ ઉત્તર પ્રદેશના પર્વતીય વિસ્તારોમાં સ્ત્રીઓનો જે સંઘર્ષમય પ્રયત્નોથી જંગલોને બચાવવાની આખી જે યોજના છે, જીવનને જંગલોને પુનર્જીવિત કરવાની જે આખી યોજના છે, એ બાબતને આ ચેપ્ટર છે વિસ્તારપૂર્વક આપણી સમક્ષ મૂકે છે. અને આ મુવમેન્ટના ભાગરૂપે ખેતી અને પશુપાલનને પણ આધાર પ્રાપ્ત થયો એમ કહી શકાય. તો મહિલાઓના યોગદાન ખાસ કરીને જંગલના સંવર્ધન માટે એની ચર્ચા કરતું આ ચેપ્ટર છે એ આપણને જંગલોના મહત્ત્વ વિશે પણ ખૂબ અનેરી માહિતી આપે છે. તો મિત્રો, નાવ વી બિગિન વિથ ધ ચેપ્ટર. પ્લીઝ લિંક વિથ મી વિથ યોર ટેક્સ્ટબુક ઇન યોર હેન્ડ્સ. તમારા હાથમાં તમારી ટેક્સ્ટબુક પણ સાથે રાખશો, જેથી કરીને કંઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે તમને કંઈ ન દેખાય તો તમે ટેક્સ્ટબુકમાં સાથે જોતા રહેજો અને મારા અવાજ સાથે લિંક રહેજો. નાવ આઈ બિગિન વિથ ધ ચેપ્ટર. રીડ 1, ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી, યુનિટ 3. ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી, જેનો અર્થ થાય છે વન સંવર્ધન અથવા તો જંગલના વિકાસ માટે મહિલાઓનો ફાળો. મતલબ કે મહિલાઓએ શું ફાળો આપ્યો, મતલબ કે વન સંવર્ધન માટે સ્ત્રીઓ. સિન્સ ટાઈમ બિગેન, મતલબ કે સમયની જ્યારથી શરૂઆત થઈ. સિન્સ ટાઈમ બિગેન મતલબ કે જ્યારથી સમયની શરૂઆત થઈ, આદિકાળથી એમ કહી શકાય. The natural broad-leaved forest of the Himalayas have played a significant role in the life of the people of Uttar Pradesh. શું કહે છે? Since time began, આદિકાળથી, જ્યારથી સમય શરૂ થયો ત્યારથી, the natural broad-leaved forest મતલબ કે broad-leaved forest મતલબ કે નૈસર્ગિક વનરાજી, નૈસર્ગિક જે જંગલો છે, નેચરલ બ્રોડ લીવ્ડ ફોરેસ્ટ મતલબ કે વિશાળ અને નૈસર્ગિક જે જંગલ સંપત્તિ છે ઓફ ધ હિમાલયાસ, હિમાલયની નૈસર્ગિક અને વિશાળ વનરાજીએ હેવ પ્લેડ અ સિગ્નિફિકન્ટ મતલબ મહત્ત્વનું, એકદમ જરૂરી, રોલ મતલબ ભાગ ભજવવું, ઇન ધ લાઈફ ઓફ ધ પીપલ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશના લોકોના જીવનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. મીન્સ સિન્સ ટાઈમ બિગેન, જ્યારથી સમય શરૂ થયો ત્યારથી, ધ નેચરલ બ્રોડ લીવ્ડ ફોરેસ્ટ ઓફ ધ હિમાલયાસ મતલબ કે સમયની જ્યારથી શરૂઆત થઈ ત્યારથી હિમાલયના વિશાળ અને નૈસર્ગિક વનરાજીએ ઉત્તર પ્રદેશના લોકોના જીવનમાં ખૂબ જ અગત્યનો, ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. મતલબ કે ઉત્તર પ્રદેશના લોકોનું જે જીવન છે એના જીવનનો અમૂલ્ય ભાગ કહી શકાય આ જંગલ વનસ્પતિ જે છે તે, આ લીલી વનરાજી છે એમના જીવનનો એક ભાગ રહ્યો છે વર્ષોથી. ઇનફેક્ટ, વાસ્તવમાં ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજર્સ. હિલ વિલેજર્સ મતલબ પહાડી ગામડાઓની જે જીવનશૈલી છે એની અંદર વાસ્તવે આ જંગલો છે એ સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થાનો પાયો છે. મતલબ કે એમની જે જરૂરિયાતો છે પહાડી લોકોની એ સંપૂર્ણ રીતે જંગલો જ પૂરી પાડે છે. મતલબ કે એમની સંપૂર્ણ અર્થવ્યવસ્થા છે એ આ જંગલોને આધીન છે. ઇન ફેક્ટ ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજર્સ. પહાડી વિસ્તારોની જે કંઈ પણ સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા છે એનો પાયો આ જંગલો છે. ગ્રીન લીવ્સ એન્ડ ગ્રાસ, લીલા પાંદડા અને ઘાસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રોવાઈડ ફોડર ફોર ધ એનિમલ્સ.
ગ્રીન લીવ્સ એન્ડ ગ્રાસ મતલબ કે લીલા પાંદડા અને જે ઘાસ છે એ તેમના પ્રાણીઓ માટે, તેમના ઢોર ઢાંખર માટે ઘાસચારો પૂરો પાડે છે. ફોડર મતલબ ઘાસચારો, ફોડર મતલબ જે પ્રાણીઓ છે એમને ખાવા માટેનો જે ઘાસચારો છે એ આ જંગલોમાંથી જ એમને મળી આવે છે. તો green leaves and grass, for example, provide fodder for the animals whose dung is used as fertilizer for the croplands. લીલા પાંદડા અને ઘાસ છે એમના પ્રાણીઓ માટે, એમના જે પાલતુ પ્રાણીઓ છે, ઢોર ઢાંખર છે, એના માટે ઘાસચારો પૂરો પાડે છે. whose dung અને જેમનો મળ, ડંગ મતલબ મળ, મળમૂત્ર, અને જે એમનું મળમૂત્ર છે ઇઝ યુઝડ એઝ ફર્ટિલાઇઝર, એમનું મળમૂત્ર છે એ ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ફોર ધ ક્રોપલેન્ડ્સ. ક્રોપલેન્ડ્સ મતલબ જમીન પકવતી પાક પકવતી જે જમીનો છે, જ્યાં કને પાકોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, જ્યાં ખેતી કરવામાં આવે છે, એ વિસ્તારોની અંદર આ ઢોર ઢાંખરનો જે મળમૂત્ર છે એમને ખાતર તરીકે એ પાક પકવતી જમીનોમાં રોપવામાં આવે છે, જેથી સારું એવું પાક ઉપડી શકે. તો ટૂંકમાં આ જંગલ છે એમના ઢોર ઢાંખર અને ખેતી માટે અનિવાર્ય શરત હતી અને વર્ષોથી આ ચાલતું આવે છે. ડ્રાય ટ્વિગ્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસ મતલબ કે ટ્વિગ્સ મીન્સ વોટ? તો ટ્વિગ્સ એટલે ડાળીઓ, સૂકી ડાળીઓ. જે ડાળીઓ હોય વનસ્પતિ મતલબ કે ઝાડની જે સૂકી ડાળીઓ છે દેટ ઇઝ ટ્વિગ્સ. બ્રાન્ચીસ, ડ્રાય ટ્વિગ્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસ મતલબ કે ઝાડની સૂકી ડાળીઓ અને પાંદડા. મતલબ બ્રાન્ચીસ એન્ડ ટ્વિગ્સ મતલબ કે ઝાડની સૂકી ડાળીઓ અને પાંદડા આર ધ ઓનલી સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ. મતલબ કે સૂકી ડાળના સૂકા ઝાડનો જે ડાળીઓ છે અને જે પાંદડાઓ છે એ એકમાત્ર સાધન હતું, એકમાત્ર ઘરેલું સાધન કહી શકાય. કારણ કે કુકિંગ ફ્યુઅલ મતલબ કે રાંધવા માટેનું જે ઈંધણ છે એ એમના થકી જ થતું. ઘરની અંદર બળતો જે ચૂલો છે એમના માટેનું જે ઈંધણરૂપી લાકડું છે એ પણ એમને માત્ર વનસ્પતિ મતલબ કે જંગલોમાંથી જ પ્રાપ્ય થતું. આ જે સૂકા ઝાડી ઝાંખરા છે, સૂકા જે ડાળીઓ છે, સૂકા જે પાંદડાઓ છે એ જ એમનું એકમાત્ર કહી શકાય એવું ઈંધણ સ્વરૂપ છે, મતલબ કે ઈંધણ માટેનો એકમાત્ર સ્ત્રોત છે. ઝાડની સૂકી ડાળીઓ અને જે સૂકા પાંદડા છે એ ઘરના ઈંધણ માટે એકમાત્ર સ્ત્રોત કહી શકાય. સોર્સ મતલબ સ્ત્રોત. ડ્રાય ટ્વિગ્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસ આર ધ ઓનલી સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ. રાંધણ માટેનું જે ઈંધણ છે એમનું એકમાત્ર સ્ત્રોત છે એ સૂકી ડાળીઓ અને પાંદડા છે. તો ફોરેસ્ટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ લાર્જ સપ્લાયસ ઓફ ફ્રૂટ્સ, એડિબલ નટ્સ, ફાઇબર્સ એન્ડ હર્બ્સ ફોર લોકલ કન્ઝપ્શન્સ. ધ ફોરેસ્ટ મતલબ કે જંગલો. ધ ફોરેસ્ટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ લાર્જ સપ્લાયસ ઓફ ફ્રૂટ્સ મતલબ સપ્લાય મતલબ પુરવઠો, મતલબ કે જંગલો છે એ ફોર લોકલ કન્ઝપ્શન મતલબ કે સ્થાનિક લોકોના વપરાશ માટે, સ્થાનિક લોકોની જરૂરિયાત માટે જંગલો છે એ પૂરું પાડે છે. પ્રોવાઈડ લાર્જ સપ્લાય એક વિપુલ માત્રામાં પૂરો પાડે છે. મતલબ કે જંગલો છે એમની દૈનિક જે જરૂરિયાતો છે એ પૂરી કરનારા છે. મતલબ કે સ્થાનિક લોકોના જીવન જરૂરિયાતની વપરાશ માટેની જે વસ્તુઓ છે એમાંની ખાસ દાખલા તરીકે ફળફળાદી ફ્રૂટ્સ છે, મતલબ કે ફળફળાદી છે. પછી એડિબલ નટ્સ મતલબ કે સૂકો જે મેવો છે, સૂકા જે મેવાના ફળ છે તે. ફાઇબર્સ મતલબ કે રેસાઓ. એન્ડ હર્બ્સ એટલે કે ઔષધિઓ, ખાસ કરીને દવાઓ માટે વપરાતી જે જડીબુટીઓ છે, જે ઔષધિઓ છે એ પણ એમને જંગલમાંથી જ પ્રાપ્ય હતી. મતલબ કે જંગલો છે યાદીકાળથી માનવ જાતિ અને પશુ પક્ષીઓને આ બધી વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. તો ખાસ કરીને ઉત્તરાખંડ અને જંગલોના જે વિસ્તારો છે ત્યાંના જે વસતા લોકો છે ગ્રામ્ય વિસ્તારના,
એ લોકોને આ જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે, સૂકો મેવો છે, ફળફળાદી છે, વનસ્પતિ છે, ઔષધિઓ, જડીબૂટીઓ, રેસાઓ વગેરેની પ્રાપ્તિ ખાસ કરીને જંગલોમાંથી પ્રાપ્ય બને છે. મતલબ કે જંગલો આ પુરવઠો વિપુલ માત્રામાં એમને પૂરો પાડે છે. તો આ 3 ઉપયોગ ખાસ કરીને ઢોર ઢાંખર અને ખેતી માટે અને માણસ પોતાની જરૂરિયાત માટે જંગલો આદિકાળથી આ બધો પુરવઠો માણસ જાતિને પૂરો પાડતો આવ્યો છે. અને એમાંય ખાસ હિમાલયના જે પર્વતીય વિસ્તારો છે, એની તળેટીમાં વસતા જે ગામડાઓ છે, એ ખાસ કરીને જંગલો ઉપર વધારે નિર્ભર છે અને પહેલાં પણ હતા. The forest break the flow of the seasonal rainfall that lashes the slopes of this mountain range every year during the monsoon. मतलब कि every year during the monsoon मतलब વરસાદની સિઝનમાં, મતલબ કે વર્ષા ઋતુના સમયમાં ખાસ કરીને જ્યારે વરસાદની જે સિઝન શરૂ થાય વરસાદી, એના દરેક વર્ષે ધ ફોરેસ્ટ બ્રેક ધ ફ્લો ઓફ ધ સિઝનલ રેનફ્લો, મતલબ કે જે ઋતુઓ પ્રમાણેનો જે સિઝનલ રેનફોલ છે, મતલબ કે જે ઋતુ પ્રમાણે પડતો જે વરસાદ છે, દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ખાસ કરીને ભારે જે વરસાદ પડતો, ધ ફ્લો ઓફ ધ સિઝનલ રેનફ્લો મતલબ વરસાદનો જે ભારે વરસાદનો જે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જે ભારે વરસાદ પડતો, એના માટે એના કારણે થતાં ધેટ લેસીસ ધ સ્લોપ્સ ઓફ ધીસ માઉન્ટેન, તો આ પર્વતોની અંદર જમીનનું જે સ્ખલન થતું, મતલબ કે ઘણી વખત ભૂસ્ખલનના બનાવો બનતા અને બનતા રહ્યા છે આજની તારીખે પણ. તો ભારે વરસાદની અંદર ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ખાસ કરીને ભૂસ્ખલનો જે થાય છે એને રોકવા માટે આ ફોરેસ્ટ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. મતલબ કે જંગલો છે આ વરસાદના પાણીને અવરોધે છે, મતલબ કે એના મૂળિયા છે ઊંડા ઉતરેલા હોવાથી એ વરસાદના પાણીને જમીનમાં શોષી લે છે અને જમીનનું પણ ધોવાણ અટકાવે છે. અને ખાસ કરીને તળેટીમાં વસતા જે લોકો છે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, ત્યાં કને આ વરસાદી પૂરની સ્થિતિને પણ તેઓ ટાળે છે. આમ જંગલો છે એ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ભારે વરસાદના કારણે થતા ભૂસ્ખલનને તેઓ અટકાવે છે અને શક્તિશાળી પાણીના પ્રવાહને આ જંગલો છે એ અવરોધી દે છે, જેથી કરીને આ પાણી છે નીચે તળેટીમાં નુકસાન કરતું નથી. તો આ જંગલો આ રીતે પણ ઢાલ સ્વરૂપે લોકોની રક્ષા કરનાર સાબિત થાય છે. ધીસ ક્રિએટ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ એવર ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમ્સ, અને આ વરસાદી માહોલના કારણે શું થાય છે કે ખડખડ વહેતા બારે માસ પાણીથી ભરપૂર ઝરણા, સ્પ્રિંગ્સ મતલબ ઝરણા, અને ધોધ, એવર ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમ્સ મતલબ કે ધોધનું સર્જન થાય છે. અને ભારે વરસાદ, ચોમાસાનો જે ભારે વરસાદ છે એના કારણે આ જંગલોના કારણે થાય છે શું, તો નાના મોટા ઝરણા અને ભરપૂર માત્રામાં કહી શકાય એવા ધોધનું નિર્માણ થાય છે, જે બારે માસ વહેતા રહે છે. પાણી સચવાતા હોવાથી એ પાણી છે સતત બારે માસ વહેતા રહે છે જંગલોમાંથી, અને પહાડો ઉપરથી નીચેની તરફ ઝરણા સ્વરૂપે વહે છે. કારણ કે એ પાણીનું બચાવ વૃક્ષોએ કર્યું હોય છે, જેથી કરીને આ ઝરણાઓ અને ધોધ બારે માસ ત્યાં કને સચવાયેલા રહે છે અને ધીમે ધીમે વહે છે, એક સાથે વહી જતું નથી. જો આ જંગલો ના હોય તો પહાડો પર પડતો જે વરસાદ છે એક સાથે જ એનો ફ્લો છે એ તળેટીમાં વહી જાય અને ઝરણા સ્વરૂપે અથવા ધોધ સ્વરૂપે ન રહેતા એક સાથે નીચે જતાં ખુંવારી પર સર્જી શકે છે, પૂરની સ્થિતિ પણ લાવી શકે છે અને હજારો લોકોના જીવન ઉપર એની અસર પણ થઈ શકે છે. પરંતુ એક ફાયદો એ થાય છે કે પૂર પણ અટકાવે છે, સાથે સાથે બારે માસ પાણીનો પુરવઠો પણ જાળવી રાખે છે. વૃક્ષોના કારણે આ બારે માસનો જે પુરવઠો છે એ પણ જળવાઈ રહે છે. This creates springs and ever flowing streams which are vital for the mountain people, કે જે પહાડી વિસ્તારના લોકો માટે એમ કહી શકાય કે ખૂબ જ અગત્યનું છે. વાઇટલ મતલબ પાયાનું.
This creates springs and ever-flowing streams which are vital for the mountain people and their animals during the hot summer months. Hot summer months मतलब કે ઉનાળાના તપતા દિવસો, તપતા જે મહિનાઓ છે, ગરમ જે મહિનાઓ છે, એ સમય દરમિયાન પહાડી લોકો અને તેમના ઢોર ઢાંખર માટે, એમના જે પશુઓ છે એમના માટે, તેમના પ્રાણીઓ માટે આ જે ધોધ અને ઝરણા બને છે એ ખૂબ જ અગત્યના સાબિત થાય છે, જેથી કરીને એમનું આખું વરસ આ ઝરણાના પાણી ઉપર નભી જાય છે. તો આ રીતે જંગલો વરસાદના પાણીથી થતા ભૂસ્ખલનને અટકાવે છે અને પાણીને પણ તેઓ જમીનમાં ઉતારી દે છે, જેથી વર્ષો 12 માસ ચાલતા આ ઝરણાઓ વહેતા રહે છે અને ત્યાંના જે લોકો છે અને ત્યાંનો જે પશુધન છે એમને ખાસ કરીને 12 માસ પાણી મળતું રહે છે. પૂરની સ્થિતિને પણ વૃક્ષો છે એ ટાળી દે છે, જંગલો છે એ ટાળી દે છે. તો આ રીતે પણ જંગલો છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. For many years, however, large areas of these rich forest resources are getting destroyed. For many years, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, however, જો કે large areas of these forest, આ સમૃદ્ધ જંગલોના વિશાળ વિસ્તારો are getting destroyed. forest resources મતલબ કે આ સમૃદ્ધ જંગલોના સ્ત્રોત ધરાવતા વિસ્તારો કે જ્યાં કને અખૂટ જંગલ સંપત્તિ આવેલી છે અને જ્યાં કને જંગલનો સ્ત્રોત વસેલો છે, એવા વિસ્તારોનું નાશ ધીમે ધીમે થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી એની કટોતરી મતલબ કે વૃક્ષને કાપીને એનો ઉપયોગ અલગ અલગ જગ્યાએ કરવા માટે જે વેપારીઓ છે અને ખાસ કરીને અન્ય વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલા લોકો કે જેને લાકડાની ખાસ ખપત છે, એ લોકો આ વૃક્ષોની કટોતરી પાછળ પડી ગયા છે, જેથી કરીને એમની જે દૈનિક જરૂરિયાત છે પહાડી લોકોની એ છીનવાઈ રહી છે. For many years, however, large areas of this rich forest મતલબ કે સમૃદ્ધ જંગલો, રિસોર્સિસ મતલબ કે આ સમૃદ્ધ જંગલોના સ્ત્રોત ધરાવતા જે વિસ્તારો છે એનો નાશ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી થઈ રહ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તરીકે, the forest of Tehri Gadwal were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. રેલવે નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન્સ મતલબ કે મેદાન પ્રદેશમાં રેલવેના પાટા બિછાવવા માટે ઇમારતી લાકડું જે જોઈએ એના માટે, લાકડું પૂરું પાડવા માટે. ફોર ધ એક્સપાન્ડિંગ રેલ નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન્સ, મેદાની પ્રદેશમાં રેલવે માટે ઇમારતી લાકડું પૂરું પાડવા માટે ધ ફોરેસ્ટ ઓફ ટેહરી ગઢવાલ વર એક્સપ્લોઇટેડ ટુ સપ્લાય ટિમ્બર મતલબ કે તેહરી અને ગઢવાલના જે જંગલો છે એ કાપવામાં આવે છે. મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ફોરેસ્ટ ઓફ ટેહરી ગઢવાલ વર એક્સપ્લોઇટેડ, તેહરી અને ગઢવાલના જે વિસ્તારો છે એનામાં ઉગેલા વૃક્ષોને કાપવામાં આવે છે ટુ સપ્લાય ટિમ્બર મતલબ કે લાકડું પૂરું પાડવા માટે ફોર ધ એક્સપાન્ડિંગ રેલવે નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન્સ, મેદાની પ્રદેશમાં જે રેલવેના જે પાટા બિછાવવામાં આવે છે એમાં લાકડાની ખપત પૂરી પાડવા માટે આ લાકડાનો જે પુરવઠો છે એ તેહરી ગઢવાલના જંગલોનો નાશ કરીને પૂરું પાડવામાં આવે છે. તો આ જંગલોનો નાશ, જંગલોની કટોતરી એ ખાસ કરીને આવા ઉપયોગ માટે કાપવામાં આવે છે જેનો સખત વિરોધ ત્યાંના લોકોએ પાછળથી નોંધાવ્યો. યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી wanted cultivation of new food crops like potatoes. યુરોપિયન લોકો જે છે કે જે મસૂરીની અંદર, મસૂરી એટલે હિમાલયની એમ કહી શકાય, હિમાલય પહાડોની રાણી તરીકે ઓળખાતું મસૂરી કે જેની આસપાસ નૈસર્ગિક વનરાજીનો જોટો અજોડ છે. ત્યાં કને મળતી સંપત્તિ અને જડીબૂટીઓ અને જે વનરાજીનો જે કહી શકાય એવી સમૃદ્ધ કહી શકાય એવો જંગલ વારસો ત્યાં સચવાયેલો પડ્યો છે. તો યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરીની અંદર, મસૂરીમાં જે યુરોપિયન્સ વસતા વોન્ટેડ કલ્ટિવેશન ઓફ ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ લાઇક પોટેટો.
मतलब કે બટાટા જેવો એક નવો ખોરાકી પાકનો વિકાસ કરવો હતો. मतलब કે યુરોપિયન લોકોને મસૂરીની અંદર ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ્સ લાઇક પોટેટો, બટાટા જેવો એક નવો પાકનો વિકાસ, કલ્ટિવેશન मतलब કે પાક ઉત્પન્ન કરવો હતો. લીડિંગ ટુ લાર્જ સ્કેલ ક્લિયરિંગ ઓફ મિક્સ્ડ ઓક ફોરેસ્ટ, અને જેનું પરિણામ શું આવ્યું કે તેના કારણે ઓક જે છે, ઓકના વૃક્ષો, એનું લાર્જ સ્કેલ ક્લિયરિંગ ઓફ મિક્સ્ડ ઓક ફોરેસ્ટ, જેનું પરિણામ એ આવ્યું કે ઓકના જંગલોનો મોટા પાયે નાશ કરવામાં આવ્યો, એની કટોતરી કરવામાં આવી. मतलब કે મસૂરીની અંદર યુરોપિયન લોકોને બટાકા જેવા પાકનું ઉત્પાદન લેવું હતું, જેના પરિણામ સ્વરૂપ ત્યાં જંગલમાં આવેલા જે ઓકના વૃક્ષો છે એનું મોટા પાયે નાશ કરવામાં આવ્યો. ઇન 1930 the people of Tehri Gadwal began a non-cooperation movement called Satyagrah, a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. In 1930 the people of Tehri Gadwal, બરાબર શું કહે છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારો, बच्चे एक लाइन छूटी गई. यूरोपियन इन मसूरीज वॉन्टेड कल्टिवेशन ऑफ न्यू फूड क्रॉप्स लाइक पोटेटोस, मतलब કે બટાકા જેવા પાકનું ઉત્પાદન કરવા માટે યુરોપિયન ઈચ્છતા, અને જેના પરિણામ સ્વરૂપે લીડિંગ ટુ લાર્જ સ્કેલ ક્લિયરિંગ ઓફ મિક્સ્ડ ઓક ફોરેસ્ટ, मतलब કે ઓકના જે જંગલો હતા એનો મોટા પાયે નાશ કરવામાં આવ્યો. There was clearly a contradiction between the village people's basic needs and the requirement of the state to earn money. આમ ગ્રામ્ય લોકોની જે જીવન જરૂરિયાત, બિટવીન ધ વિલેજ પીપલ્સ બેઝિક નીડ્સ, આમ ગ્રામ્ય લોકોની જે જીવન જરૂરિયાત છે, એન્ડ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ ધ સ્ટેટ, અને રાજ્ય સરકાર શહેરી વિસ્તારનો જે આર્થિક જરૂરિયાત છે, મતલબ કે પૈસા કમાવા માટે આ કટોતરી જરૂરી હતી. તો રાજ્ય સરકારની જે પોલિસી હતી, આર્થિક જરૂરિયાત કમાવાની જે જરૂરિયાત હતી, એમની વચ્ચે સ્પષ્ટ કહી શકાય, ક્લિયરલી સ્પષ્ટ કહી શકાય એવો વિરોધ હતો. કોન્ટ્રાડિક્શન મતલબ વિરોધ, જેને કહેવાય ને રિવોલ્ટ હતો ખાસ કરીને. તો રાજ્ય સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જે આર્થિક ઉપાર્જનની જે જરૂરિયાત હતી અને ગ્રામ્ય લોકોનો જીવન જરૂરિયાતની જે બાબત હતી એમના વચ્ચે સ્પષ્ટ કહી શકાય એવો એક વિરોધ હતો. ઇન 1930 the people of Tehri Gadwal began a non-corporation movement. તો 1930 ગઢવાલ અને ટેહરીના લોકોએ જંગલોના કઠોર કાયદાઓનો જો વિરોધ છે, શું કહે છે, ઇન 1930 the people of Tehri Gadwal began a non-cooperation movement, એક અસહકારનું આંદોલન તેમણે શરૂ કર્યું કે જે સત્યાગ્રહ તરીકે ઓળખાવ્યું, કોલ સત્યાગ્રહ, અ ફોર્મ ઓફ પીસફુલ રેસિસ્ટન્સ, કે જે એકદમ બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ તરીકે ઓળખાય છે. ટુ ઓબ્ટેન જસ્ટિસ, ન્યાય મેળવવા માટે, ઇન ઓપોઝિશન ટુ ધ ઓપ્રેસિવ ફોરેસ્ટ લો, મતલબ કે કઠોર કાયદાઓ, જંગલની કટોતરીના જે કઠોર કાયદાઓ છે, ઓપરેસિવ ફોરેસ્ટ લોસ, મતલબ કે જંગલ નીતિના જે કાયદાઓ હતા એની સામે વિરોધ નોંધાવવા માટે આ તહેરી ગઢવાલના લોકોએ એક નોન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ, મતલબ કે અસહકારનું આંદોલન શરૂ કર્યું કે જે સત્યાગ્રહ નામે ઓળખાવાનું થયું. અને આ આંદોલન એકદમ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ હતો કે જે જંગલ નીતિનો જે કાયદો હતો, જંગલ નીતિનો જે કાયદાઓ હતા એના વિરોધમાં એમણે આ આંદોલન ચલાવ્યું હતું અને જેમાંથી તેમને ન્યાય મળશે એવી અપેક્ષા હતી. ટુ ઓબ્ટેન જસ્ટિસ ઇન ઓપોઝિશન, મતલબ કે વિરોધમાં તેમણે ન્યાય મેળવવા માટે આવું એક આંદોલન તેમણે શરૂ કરેલું. જે ઓપરેસિવ ફોરેસ્ટ લો હતો, જે જંગલ નીતિના ભાગમાં એ બિલકુલ ખરાબ કહી શકાય એવો કાયદો હતો, કારણ કે સરકાર જંગલોની કટોતરી પોતાના આર્થિક ઉપાર્જન માટે કરતી, કે જે ખાસ ત્યાંના લોકો માટે જીવન જરૂરિયાત, બિલકુલ એકદમ મૂળભૂત જરૂરિયાત હતું, તેની કટોતરી થતી, કે જેનો વિરોધ ત્યાંના લોકોએ એક અસહકારના આંદોલન તરીકે નોંધાવ્યો.
જેની અંદર બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ હતો, ત્યાં કોઈ જ પ્રકારની હિંસક પ્રવૃત્તિ નહોતી. ઇન ધેટ યર, તે વર્ષોમાં, ઇન ધેટ યર અને આ આંદોલનની ખાસિયત એ હતી કે એક શાંતિપૂર્ણ આંદોલન તરીકે તે સમયે ઓળખાયેલો. ઇન ધેટ યર, તે વર્ષ દરમિયાન અ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ વર કિલ્ડ ઇન તિહરી બાય ધ આર્મ્ડ ફોર્સિસ ઓફ કિંગડમ ઓફ ટેહરી ગઢવાલ. મતલબ કે તે સમયમાં, ઇન ધેટ યર, તે વર્ષ દરમિયાન, ઇન ધેટ યર અ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ વર કિલ્ડ ઇન તિહરી બાય ધ આર્મ્ડ ફોર્સિસ ઓફ ધ કિંગડમ. મતલબ કે ટેહરીના જે સશસ્ત્ર દળો હતા, આર્મ્ડ ફોર્સિસ, સશસ્ત્ર દળો દ્વારા ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકોને મારી નાખવામાં આવેલા. અ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ વર કિલ્ડ ઇન ટિહરી બાય ધ આર્મ્ડ ફોર્સિસ ઓફ ધ કિંગડમ ઓફ ટેહરી ગઢવાલ. ટેહરી ગઢવાલના જે સશસ્ત્ર દળો હતા એમના દ્વારા ઘણી મોટી સંખ્યામાં ઘણા બધા લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. વેન ધે ફોર્મ્ડ અ પ્રોટેસ્ટ, કે જ્યારે વેન ધે ફોર્મ્ડ અ પ્રોટેસ્ટ મીટિંગ અગેન્સ્ટ ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી. મતલબ કે તે વર્ષ દરમિયાન, ઇન ધેટ યર, તે વર્ષ દરમિયાન, વેન ધે ફોર્મ્ડ અ પ્રોટેસ્ટ, જ્યારે તેઓએ જંગલની અધિકૃત જંગલ નીતિના વિરોધમાં, ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી મતલબ કે અધિકૃત જંગલ નીતિના વિરોધમાં, અગેન્સ્ટ, જ્યારે તેમણે વિરોધની સભા ભરી, તેમણે એક આખી સભાનું આયોજન કરેલું કે જે જંગલ નીતિનો વિરોધ કરતી હતી. તો આ જંગલ નીતિના વિરોધમાં જ્યારે તે લોકોએ સભા ભરી ત્યારે ટેહરી ગઢવાલના જે સશસ્ત્ર દળો છે એના ઉપર હુમલો કર્યો અને ઘણા બધા લોકોને તેમણે હિંસા દ્વારા નુકસાન પહોંચાડ્યું અને તે સમય દરમિયાન ઘણા બધા લોકો પણ મૃત્યુ પામ્યા આ મુઠભેડની અંદર. તો ઘણા બધા લોકોના બલિદાન આ બાબત સાથે જોડાયેલા છે અને ખાસ કરીને વૃક્ષનું જીવનમાં શું મહત્ત્વ છે એ આ ચેપ્ટર આપણને સમજાવે છે. તો આ મુવમેન્ટ છે ટેહરી ગઢવાલમાં આવી રીતે 1930માં શરૂ થઈ કે જે બેઝિક નીડ્સ માટે લોકોએ પોતાની બેઝિક જરૂરિયાતના સ્ત્રોત તરીકે જંગલોને જોયો અને જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હતી એમના જે આર્થિક ઉપાર્જનના હેતુને લઈને જે જંગલ પોલિસી સરકારે ઘડી હતી એની અંદર બદલાવ લાવવા માટે આ લોકોએ અસહકાર અને બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ એમણે તે સમયે નોંધાવેલો અને જેમાં ઘણા બધા લોકો છે એ જોડાયેલા અને ઘણા બધા લોકોને એ સમય દરમિયાન સશસ્ત્ર દળો દ્વારા એ વિરોધને ખાળવા માટેના પ્રયત્નો થયા અને તેમાં ઘણા બધા લોકો છે એ મૃત્યુ પામ્યા ખાસ કરીને. તો મિત્રો સમયના અભાવે આ ચેપ્ટર અહીં આપણે સ્થગિત કરવું પડશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું.